कैबिनेट निष्पत्ति कृषि क्षेत्र हेब एग्रिकल्चर फीडर प्रतिष्ठा हेब 520 नुआ सबस्टेशन 2700 कोटी टंकार व्यय हेब पंचम पंडित रवि वेदांत को विरोध नियमगिरी सुरक्षा कथा उठाइले पालमेड़ी ग्रामवासी योजना कमिशन को रिपोर्ट को नहीं बीजेडी दोमुहा कथा कल्पतरू स्वागत जोगाण मंत्री भिन्न मत विरोधी कहले शस्ता राजनीति चतुर्थिया भुंजिया और कंगरिया कंधों जोरान को तरज 7,465 इंदिरा आवास मंजूर केन्द्र बहन कर 40 कोटी टंका 6टी जिलार डेंगू प्रकोप कटक 73 जनकर पॉजिटिव एसटीडी में बढ़ला आउ 25टी शଯ୍ୟା राजधानी में सृष्टि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना हीराकुद में बढ़ला जलस्तर आसंता छड़ा प्रथम बन्या काली प्रकाश पाइब मैट्रिक सप्लीमेंटारी रिजल्ट वेबसाइट और एसएमएस हेब उपलब्ध ओजेई द्वितीय पर्याय काउंसिलिंग नमस्कार न्यूज़आर को स्वागत आज न्यूज़आर रे हमर आलोचना प्रसंग नियमगिरी को नियमगिरी जिते गोटी ग्रामसभा नियमगिरी को खणी देवा नहीं अनुष्ठित होगी आज पालमेर में होता से सामान कथा आज भी शुणा ग्रामवासी कौन परिस्थिति में नियमगिरी को खणी खोलने आम छाड़देव ना ये पचे जीवन देवाक आम प्रस्तुत ए प्रसंग आज आम आलोचना कौन हम नियमगिरी भाग्य आलोचना आम सहित रही दिलीप विषय अर्थनीति समीक्षक भास्कर राव बीजेडी नेता और माल संघ उपदेष्टा अच्छा नियमगिरी सुरक्षा समिति ए प्रसंग में आलोचना करने कि पूर्व आसत नजर पकड़ा आज आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आलोचना को शक्ति विभाग दुईटी प्रस्ताव को आज कैबिनेट मंजूरी मिली कृषि क्षेत्र में निरंतर शक्ति जोगाण प्रतिष्ठा एग्रिकल्चर फीडर एथपाई 520 नुआ 11 केवी सबस्टेशन प्रतिष्ठा करने मंजूरी मिली दुईटी प्रस्ताव मोट 3600 कोटी टंका खर्च हो सबस्टेशन बाबद 26 लाख कोटी टंका खर्च कर अटकल कर दुई विभाग एटीपीसी लग्न नुआपड़ा जिलार सुनाबड़ा संरक्षित जंगल और रायगड़ा जिलार विषम कटक कल्याण सिंहपुर और मुनिगुड़ा ब्लक में बास कर चकोटिया भुंजिया और कंगरिया खंड परिवार केन्द्र सरकार अतिरिक्त इंदिरा आवास मंजूर कर दुई जिले में विलुप्त प्राय आदिवासी संप्रदाय अतिरिक्त 7,465 घर मंजूर होती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को चिठी लिखि यह जन केन्द्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री जोराम बाबद केन्द्र सरकार का अनुदान राशि 41.99 कोटी होता बेले प्रथम किस्ती 20 कोटी 69 लाख टंका मंजूर कर 2013-14 आर्थिक वर्ष पर इंदिरा आवास योजना 1,28,057 घर पर प्रथम पर्यायर 306 कोटी 3 लाख टंका मंजूर हो सारी जोराम रमेश सूचना देते गत जानुरी फेब्रुआरी जिला गस्त कर जिला प्रशासनिक अधिकारी इंदिरा आवास दाबी करते सहयोग कर जयराम प्रतिश्रुति देते गत 11 तारिख में राज्य सरकार एने केन्द्र ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय को चिठी लिखी योजना कमिशन का सचेतन गरीब आकलन रिपोर्ट राज्य सरकार जड़े मंत्री यहाँ स्वागत कर तथ्य भित्तिक कहता बेले आउ जड़े मंत्री कहते योजना प्रযোज्य नुहे दुई मंत्री एभली मंतव्य पक्षरे बीजेडी सस्ता राजनीति करथिबा अभियोग करछि प्लानिंग कमिशन बर्तमान जो रिपोर्ट देइछन्ति से तथ्य भित्तिक रिपोर्ट से आम समस्त ओडिशावासी खुशी 2004-5 रु 2009-10 जाए 20 भाग कमी थिला एवं 9-10 रु 11 भाग भितर आउ 5 भाग कमी आम प्रमाणित करके ये भारत वर्षर अन्य सरकार तुलन में नवीन पट्टनायक सरकार दारिद्र्य ह्रास कर एक प्रमुख भूमिका नहीं गरीब आकलन को नहीं योजना कमिशन को रिपोर्ट पर ये थिला सरकार जड़े वरिष्ठ मंत्री प्रतिक्रिया रिपोर्ट तथ्य भित्तिक राज्य गरीब कमी राज्य सरकार ए क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई रिपोर्ट को नहीं एभली खुशी जाहिर करथिले सरकार
किंतु 24 घंटा न पूर्णु आउ जणे मंत्री एकथाको ग्रहण करने नाराज। केंद्र सरकार प्लानिंग कमिशन को रिपोर्ट को योजन कार्यकारी करेंगे कि नहीं ताहा स्पष्ट करना। आगे केंद्र निष्पत्ति नेउ तापरे एहाको आमे ग्रहण करिबु कि नहीं कहबु बोली खाद्य जोगाण मंत्री प्रतिक्रिया दैछन्ति। स्कीम इम्प्लीमेंट कला डोर टू डोर सर्वे कराऊँ किंतु जो निर्धारण कराऊँ टोटाल पिक्चरटा निर्धारण कराऊँ सैंपल सर्वे कराऊँ प्राइवेट मेथड कराऊँ तो दुईटा सामान नहीं ताकू या संगे मिश्र भी प्रदुप्त नहीं जदि आपंक एनएसएस रिपोर्ट रे जहाँ आसो ताकू जदि केंद्र सरकार मानिक इम्प्लीमेंट करेंगे या ताल आम मानू ओडावासी क्षति हम तो मानव केमी प्लानिंग कमिशन रिपोर्ट काढ़े केंद्र सरकार लागू करेंगे न करेंगे तो साइलेंट अच्छा सी जब कह हाँ लागू करेंगे ताल आम प्रतिक्रिया प्रकाश करूँ कि करूँ। योजना कमिशन को सद्य गरीब आकलन अनुसार राज्य में 1,38,00,000 गरीब रही किंतु योजना रे 1,85,00,000 रु अधिक लोकंकु सामिल करने को पड़ी। एवं दुई मंत्री भिन्न प्रतिक्रिया पर सरकार को समालोचना कर विरोधी दल। प्लानिंग कमिशन का रिपोर्ट आसला जड़े कैबिनेट मंत्री आनंद प्रकाश कले निजक धन्य मन कले सुशासन देउछु बोली बाहस फोटे मारे किंतु से ही मंत्रिमंडल जड़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट तांकर तलपाहा मंत्री से कहले जे आमे प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट को ग्रहण करूना ताहा तथ्य भित्तिक नुहे। तो गोटे सरकार कैबिनेट मंत्री गोटे कथा कहूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउ गोटे कथा कहूँ मुख्यमंत्री हुए तृतीय कथा भी कहींपारती ताने यही सरकार पाखे किसी तथ्य ना से मैंने सस्ता राजनीति करने जिते जहाँ इच्छा हो वक्तव्य दे। योजना कमिशन को रिपोर्ट में दारिद्र्य कमिछि बोली राज्य को सर्टिफिकेट मिली सेतेबेले यह तथ्य भित्तिक रिपोर्ट बोली सरकार कहउछन्ति किंतु चाउल बंटा कथा उठिले भिन्न मंतव्य देउछन्ति मंत्री। एबे प्रश्न उठुछि यदि गरीब कमिछि बोली राज्य सरकार एही रिपोर्ट को ग्रहण करुछन्ति ताहाले योजना कार्यकारी बेले एही रिपोर्ट काहेकि नहीं। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधु सह प्रीतिकांत नायकों रिपोर्ट कनेक्ट टीवी। ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ରାୟଗଡ଼ାର ସେରକାପାଡ଼ିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାଲ ନିୟମଗିରି ଖଣି ଖନନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 5ଟି ଗ୍ରାମସଭା ଶେଷ ହେଲାଣି। ସପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ମରିବୁ ପଛେ ନିୟମଗିରି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବାକି ଗ୍ରାମସଭାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବି ଜଳ ଦିଶୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ନିୟମଗିରିକୁ ବେଦାନ୍ତ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। काम दाम देवे ना आज्ञा आम काम दाम देवु बोली व्यवस्था ने देला छुटे देवे आज्ञा ना बहुत असुविधा होगी आम गोटे देवु ना डंगर थी डंगर अच्छु डंगर थी डंगर आम नियमगिरी केवे आम छाड़देबू ना रक्त भी जाऊ जीवन भी जाऊ आमर नागावली नदी गोला पड़े गोले भी आम छाड़देबू ना नियम जाके छाड़देले आम खाइबा खाइबू आम फल मुग सब खाऊ माटी माता देवी देवता आम 12 मास 13टा पूजा करुचु आम नियमगिरी छाड़देले आम के बाहर जाकर आम खाई केमती बुटी कर खाई पारुना आम केमती किणिकर खाई पारुना आम नियमगिरी छाड़ू। रायगड़ार सेरकापाड़ी कलाहांडीर पालबेरी सबु गाँ लोकंर गोटे कथा मरबू पछे नियमगिरी छाड़ू ना। नियमगिरी पहाड़ में खनि खनन अनुमति दिगले दृढ़ विरोध कर सुप्रीमकोर्ट निर्देश में आज जाए होता कलाहांडी और रायगड़ार समस्त ग्रामसभा नियमगिरी बक्साइट उत्तोलन को तीव्र विरोध कर 18 तारिख में रायगड़ार सेरकापाड़ी होता प्रथम ग्रामसभा तापर से जिलार केशरपाड़ी और पर कलाहांडी ताड़ीझुला चुनाकाड़ी और पालबेरी शेष होती ग्रामसभा। कड़ा सुरक्षा और विचारपति उपस्थित होता समस्त ग्रामसभा ग्रामवासी पूर्ण संख्यार उपस्थित रही से मत स्पष्ट कर समस्ते एक स्वर में से गोटे कथा बारंबार दोहराई कौन मते नियमगिरी खनि खोलने को देवना खनि खोलने नहीं ग्रामसभा माध्यम नियमगिरी अंचल में बास कर लोकंर मतामत ने 18 एप्रिल में सुप्रीमकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देते नियमगिरी अंचल में 200 रु अधिक गाँ था बेले राज्य सरकार मात्र 12टी गाँव में ग्रामसभा करने स्थिर कले तीव्र विरोध करागला। अभियोग है नियमगिरी को वेदांत हाथ टेकी देवाई यह सरकार को एक चाल तेज सरकार जदि भी चाल खेली था सफल होना 5टी ग्रामसभा जोरदार विरोध और बाकी 7टी ग्रामसभा समान परिस्थिति होगा आशा करा जाउछि।
नियमगिरी में खଣି खोला हेले किभଳି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଗ୍ରାମସଭା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିୟମଗିରି ଲୋକେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ। ନିୟମଗିରି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ହେବ ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କନକ ଟିଭି। ନିୟମଗିରିକୁ ନା କହିସାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମଗିରିରେ ଖଣି ଖୋଳିବାକୁ ନା କହିସାରିଛନ୍ତି 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। 5ଟି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବାକି 7ଟି ଗାଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 12ଟି ଗାଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ର 7 ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଗାଁରେ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି। ସମସ୍ତେ 100% ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଯେ ନିୟମଗିରିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟମଗିରିକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟମଗିରି ଖଣି ଖୋଳାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ବେଦାନ୍ତର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନା କାରଖାନା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବସାଇକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଝଟକା ଲାଗୁଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନିୟମଗିରିର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିୟମଗିରିକୁ ନା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କରିଅଛି ଆମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୋଇ ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଭାସ୍କର ରାଓ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରାମସଭାରେ ସମାନ କଥା ଏବଂ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମଗିରିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି ନିୟମଗିରି କିଭଳି ଭାବରେ ବସାଇକି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏନେଇ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଏସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝଟକା ଲାଗୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବା କିଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଗରାନୀରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେବେ। ଏ ଗ୍ରାମସଭା ସରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେବେ। ଯାହା ଦେଖାଦେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 12ଟି ଗାଁରୁ 5ଟି ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ କୁଟିଆ କନ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଖଣି ଖନନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାହାକୁ ବିଚାର କରିକି ଗୋଟେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ରଖିବ ଏବଂ ସେ ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିୟମଗିରିରୁ ଖଣି ଖୋଳା ହେବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ନା କହିପାରନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନସିଡରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ହଁ ବି କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଉପରେ। ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ନିୟମଗିରିର ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ନିୟମଗିରିର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯାହା ଗ୍ରାମସଭାରୁ ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ଯେ ନିୟମଗିରିକୁ ନା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଭାସ୍କର ରାଓ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜେଡି ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଲୋଚନାରେ। ଭାସ୍କର ବାବୁ राज्य सरकार हुंतु बा आपणक दल विजु जनता दल सबुबले गोटे कथा कही जे नियमगिरी जब खଣି खोला हो बसायक उत्तोलन हो से अंचल विकास हम जो अंचल की आज पर्यटन नियमगिरी अंचल आज पछुआ हो रही है सबुबले दृढ़ जुक्ति उपस्थापन कर राज्य सरकार हाइकोर्ट ठार आरंभ कर सुप्रीमकोर्ट पर्यंत सबू फोरम में गोटे कथा कही अभियोग आपण दल हूँ राज्य सरकार जे सी अंचल लोक मान विकास पछरे बाधक साजिशंट किसी लोक जो मैंने सी अंचल लोक बायस कर बर्तमान ए 5टी ग्रामसभा पर ग्रामसभा कौटी हम एक राज्य सरकार निजे स्थिर करते
ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏବେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସେ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସଭା ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମ ସଭା ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗାଁବାସୀ ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ ମାନେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁଯାକ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଗରେ ବି ଥିଲୁ ଏବେ ବି ଅଛୁ କାଲି ବି ରହିବୁ ଲୋକଙ୍କର ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କିମ୍ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେବେ ବି ମତ ନାହିଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜୀବିକାକୁ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର କିଛି ସରକାର କେବେ ବି କହିନଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏ କଥାଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଧୀନରେ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କେବେ ବି କହିନଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏ ଲଢ଼େଇର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଖଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିକାଶ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହେଉ ଏସବୁ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କଥା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିନା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇନି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା 18 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ମତାମତ ଯଦି ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ନ ଯାଏ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କେବେ କେବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯଦି କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ବାବୁ ଏ କଥା ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ ଆଜି ଗ୍ରାମସଭା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେବେଠାରୁ ସେଠି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ ନିୟମଗିରି ଖଣି ଖୋଳାଯିବ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ନିୟମଗିରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଅନେକ ସଭା ହୋଇଛି ସେଠି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ମାନୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାରେ ରାଜକୋଷରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଏତେ କଥା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କଥା ଗଲା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ମତାମତକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କଥା ଗଲା ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିଯିବାର ସେଠି ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭା ହେଲା କିଛି ମତାମତ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା କିଛି ମତାମତ ବିପକ୍ଷରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହମତ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଯଦି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ ସେଠି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ବିନିଯୋଗ କରିକି ସେଠି ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନ ରୂପେ ଯେମିତି ବଢ଼େଇବେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିବ ବିକାଶ ହେବ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏନି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏନି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରାମସଭା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ପୋଷ୍ଟର ଲିଫଲେଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ଯଦି ଖଣି ଖୋଳାଯାଉଛି ବିକାଶକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଠିକାର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ସହମତ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତଟାକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ କଥା କ'ଣ ସେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଠି ଅପପ୍ରଚାର ବି କେଉଁଭଳି କେଉଁ ଦଳ ଆଡ଼ରୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପଦାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ବୋଧେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ ଆସିଲେ ଆମର କିଛି ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମି କେମିତି ବଢ଼ିଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ
ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସେ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିଏ କାମ କରୁଛି, କିଏ ପନିପରିବା ଦୋକାନ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛି, କିଏ କ୍ଷୀର ବିକିକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ। କାରଣ ସେଠି ତ କିଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମଗିରି ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନା 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 ଭୁଲ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି କହିବେନି। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ବି ବୁଝିବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ଏଟାକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯଦି ମାନ୍ୟତା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ନିମନା ଚାଲିଛି, ନାଲକୋ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେତେ କାଗଜ କଳ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଫା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଇଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ବି ଖଣିଜ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ସେଟା ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭାସ୍କର ବାବୁ ଯେ ଆଜି ସେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ରହିଛି ଯଦି ନିୟମଗିରିରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ନହେଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାହା ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ 5ଟି ନୁହେଁ 12ଟି ଯାକ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଲୋକମାନେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ 12ଟି ନୁହେଁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର 112ଟି ଯାକ ତାହେଲେ 112ଟି ଯାକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ଖନନ ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାସ୍କର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ବିଜେଡି ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯିଏକି ଖଣି ଖନନ ଚୁକ୍ତି ସେଠି କରିଛି, ସିଏ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରୀତିକୁ ଏବଂ ଜାଲିଆତି କରି ବେଦାନ୍ତକୁ ଖଣିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ତଥା ନିୟମଗିରି ପରି ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ପରି ଏକ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଯେଉଁ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଏହି ପଲ୍ଲୀସଭା ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି। এইটা হচ্ছে সরকার এইটি শিক্ষা নেওয়া দরকার যে অতীତରେ ଯେଉଁ ভুল କରିଥିଲେ ଏ ଭୁଲକୁ ଆଉ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନା। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକ ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଠି ଖଣି ଖନନ ହେଇଛି ସେଇଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏନି, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ এই কথা প্রমাণিত হয়েছে এবং নিয়মগিরিର ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରିର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି 5ଟି ଗ୍ରାମ ସଭା ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଖଣି ଖୋଳା ନାହିଁ। ତ ବାକି ଗ୍ରାମ ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଖଣି ଖୋଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକୁ ନେଇକି ରାଜକୋଷରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ରକ୍ତପାତ ହେଲା, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଶେଷରେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖଣି ଖନନ କରିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି କି ଖରାପ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦମାନ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେ କନସେପ୍ଟର ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଖଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ କି? ଯଦି ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ତାକୁ ଥ୍ରୁ କରିବେ, ଯଦି ବେନିଫିଟେଡ଼ ନ ହେବେ ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମଗିରିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖଣି ଖନନ ଫଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାହିଁ।
କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯିବେ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖଣି ଖୋଳିବେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉଛି ସେଠି କେବଳ ଦୁଇଟି ଗଲା 67 ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଟିଣ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପତ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜି କୋଅପରେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଁକୁ କେହି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କଲେକ୍ଟରମାନେ। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଛପର ଘର ଦେଖିକରି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଣ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିଣ ଆଜି କଳଙ୍କି ଲାଗିକରି ସେ ଟିଣ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋଟେ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ାଏ ସୋଲାର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ 15 ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି 15 ଦିନ ପରେ ସେ ବେମାରରେ ନ ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁରେ ଯଦି 15 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, କେବଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କିଏ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କରିଛି? ସେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି କୁଟିଆ କନ୍ଧ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକ ଯାଇକି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଲୋକ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ସବୁ ଏଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେଟା ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି ବେଦାନ୍ତର ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ତା'ର ଓନର ସେ ଟ୍ରକ୍, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବେନିଫିଟ୍ କାହାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବେନିଫିଟ୍ ଜମାରୁ ସେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିକାଶ କେବଳ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆମାନେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିୟମଗିରିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ କେବଳ କିଛି ହାତଗଣତି କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକମତ ହେଇପାରିନି। ଆଂଶିକ ମୁଁ ଏକମତ, ବଟ୍ ପୁରାପୁରି ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଅଟକଳ ଆଲମିନା ଏରିଆରୁ ଯେଉଁ ରକମର ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମଗିରି ଅପରେସନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତାର ଫଳ ବି ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ଏମାନେ ବି ମିଶିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଗତି ଦେଖିକି ଏମାନେ ବି ଟ୍ରକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହିଁରେ, ମାନେ କିଛି ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାମଟା ଆଗରୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଇଏ ବୋଲି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ କହୁନୁ ତାକୁ ଯଦି ବେଦାନ୍ତ କରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିୟମଗିରିରେ ବେଦାନ୍ତ କରିବାନି, ବିକଳ୍ପଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ବିକଳ୍ପ ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକଳ୍ପର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କିଭଳି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବଳ ବଢ଼ିବ ସେଭଳି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ କ'ଣ ଖଣି ଖୋଳା ହେଲେ ହିଁ ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେନି? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଖଣି ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି ତାହେଲେ କେବେ? ନା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧ କରିବା ନାଁରେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରିବା, ସେତିକି ଜୋରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କରିବା। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ମନା କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଶିଳ୍ପାୟନ ଯଦି ବିକାଶ କରୁଥାନ୍ତା, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ଫାର ଫେରୁବାଲିର କାରଖାନା।
এই দুইটি কারখানার আপনার দেখবে কৌশি তার বিকাশর কৌশি বিকাশ হয়নি সেই জেলার রায়গড়া জেলার আজ রায়গড়া জেলা হয়েছে যে ডিস্ট্রিক্ট জেলার কৌশি বিকাশ হয়নি এবং তারই আপনার দেখবে এন্টার রায়গড়া জেলার যদি গরিবଙ୍କ সংখ্যা দেখবে বা আদিবাসীଙ୍କର ଯେଉଁ আর্থিক ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯେ এই আদিবাসী অঞ্চলের শিল্পায়ন হলে আদিবাসীମାନଙ୍କର কৌଣସି উন্নতি ହେବନି রেদর ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇଯିବେ ଏବଂ ନେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯାହା ଭାସ୍କର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ବି କିଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାସ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ କେବେ ଏକାନ୍ତରେ ପଚାରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କେତେ କେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେତେ ଏମ୍ପି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କେତେ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କେତେ ନେତା ସେଠି ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଣିକି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରକ୍ ବି କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ଏମିତି କିଣିଛନ୍ତି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହିପାରିବେ এইଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସହାୟ ଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଟିଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଛଡ଼ା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ନାଁରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାସ୍କର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ ତାର ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ବିରୋଧ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଗତ 65 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷର ସରକାର ଅଛି 13 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଇଛି 5ଟି ଗାଁ ସେ ଭିତରୁ 3ଟି ଗାଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ସେଠି ନାହିଁ କୌଣସି ଘାଟି ଉପରେ ନିୟମଗିରି ଘାଟି ଉପରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ନାହିଁ ଏକଥା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି ସେକଥା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଖଣି ଖୋଳିବା ନାଁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାସ୍କର ବାବୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନେତା ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ଯେ 13 ବର୍ଷ କେତେଟା ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେଟା ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେତେଟା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେଟା ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ନାହିଁର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ବଳକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଇଏ ବିକାଶ ନୁହେଁ ଇଏ ବିନାଶ ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିକାଶ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜଳସେଚନ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ଏ ବିକାଶ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନି ଏହି ବିକାଶକୁ ନେଇକରି କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ ଖଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଠିକାଦାର ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅଫିସର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି DKDA ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁର୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସପୁରି ପ୍ରବଳ ସପୁରି ହେଉଛି ଆମ୍ବ ପଣସ ହେଉଛି କମଳା ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସେ ଖାପ ଖାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମଗିରିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକିରି ଡଙ୍ଗରିଆ ଗାଁକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କୁହାଉଛି ଏ ବିକାଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେବ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିକାଶ ନୁହେଁ ବରଂ ବିନାଶ ହେବ ଯଦି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଯଦି ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଗ୍ରାମସଭାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖଣି ଖୋଳାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ ସେ ଭରଣା କଲେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର